Hello all. So let's begin with the session now. So how many of you have seen that? I think I shared the sheet with you. How many of you fill that sheet? Did you saw the sheet? I shared on the WhatsApp. Yes or no? Yes. Okay. So please update it. Okay. So on that basis, we'll be referring you as well as providing you the support from my side. So what will be the agenda of the today's session? Let's see how we will be moving ahead. So let me know. How was the yesterday application we built? What was the main model was working there, and which Gemini or Google Gemini we use? What we use of the Google Gemini? Which functionality or which model we use? Can anyone let me know? Gemini Pro Vision Pro. Name it properly. What is the exact name? Pro Vision Vision. What was the exact proper name? Okay, Gemini Pro Vision Pro Vision. Okay, good. So you came to know that we can analyze the image. So here also today the application of Gemini Pro Vision I am going to discuss with you. Yesterday we worked with the specifically it was related to the invoices. We were extracting information from the invoices. So today also we'll be working with the Gemini Pro Vision. The reason is it is a very good means how we can extract with the images. I am just showing you the demo projects, but it is having the huge demand in the market. So if you are interested to build or do some type of project in the Gemini Pro Vision using Gemini Pro Vision, you can go with it. Okay, and we have seen about image to text. Yeah, that's it. Good. The main part was the image to text. Good. So see now, let me share my screen to you and just open the application which I run now. I hope my screen is visible to all. Are you able to see my screen? Yes or no? Good. So others, please be interactive. Okay. So see, here is the application in front of you. Gemini Health app. Same interface, same all same, nothing any new. Okay. Just I want to showcase you how we can use the same functionality as it is, but we can shift the domain. तर आता थोडा मराठीमध्ये बोलतो तुम्हाला सिम्पल मध्ये. ओके. तर ऐका. काल आपण काय केलं होतं एक नॉर्मल ऍप्लिकेशन ते पण मी रन करतो एकदा तुमच्यासाठी. जस्ट अ मिनिट लेट मी रन दॅट ऍप्लिकेशन. तर आपण काल एक नॉर्मल इनव्हॉइस एक्स्ट्रॅक्टर बनवलं होतं इमेज जे इमेज मधून जे जे इन्फॉर्मेशन होते ते आपल्याला एक्सट्रॅक्ट करून देत होता ठीक आहे सो सी हिअर नाव हां तर आपला हे कालचा ॲप होता ॲप डॉट पाय त्यात आपण काय केलं होतं नॉर्मल इनवाइस एक्स्ट्रॅक्टर किंवा इमेज एक्स्ट्रॅक्टर केलं होतं तुम्ही पहा सेम कोड आहे ऍप्लिकेशन जेव्हा मी हे पण रन करतो थांबा लेट मी रन दिस ऍप्लिकेशन ॲज वेल फॉर यू आय एम रनिंग बोथ द ऍप्लिकेशन नाव सी द डिफरन्स पॉइंट आउट द डिफरन्स ओके स्ट्रीमलीट रन ॲप डॉट पाय ओके अच्छा हे क्यू एन ऍप्लिकेशन चालू झालं आहे क्यूएनए डेमो वाला ठीक आहे लेट मी गो टू दॅट पर्टिक्युलर डायरेक्टरी फॉर इट तर हे पण पाहून घ्या डायरेक्टरीमध्ये कसं जायचं त्या डायरेक्टरीमध्ये कॉपी द पाथ or you can just copy the name here is the name of that particular folder so copy that name go to your particular terminal after going to terminal type cd and that folder name you will be going to redirect it to that particular folder simple आणि मग तुम्ही तिकडे जाऊन तो ऍप रन करून पहा ठीक आहे हे पहा इनवाइस इनपुट इनवाइस इनसाइट विथ जेमिनी तर हा ऍप्लिकेशन पहा आणि जे आज केलेलं ऍप्लिकेशन ते पहा सेम आहे काही फरक नाही आहे जस्ट तिथं आपल्याला इमेज मधून इन्फॉर्मेशन इनवाइसचे इन्फॉर्मेशन भेटत होते आणि यात आपण जे केलं त्याच्यामध्ये एक हेल्थ ॲप आहे तर तुम्ही हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव यूज द स्मार्ट वॉचेस हिअर किती जणांनी स्मार्ट वॉचेस यूज केले जर बोला मला हॅव यू एव्हर यूज स्मार्ट वॉच या गुड ठीक आहे त्याच्यामध्ये काय काय असतं कोणी मला बोलू शकतो स्मार्ट वॉच मध्ये देर आर ॲप इन मोबाईल ॲज वेल व्हॉट द थिंग्स दॅट डू
जस्ट आय विल मी तुम्हाला एक हिंट देतोय की तुम्ही अशी ऍप्लिकेशन बनवू शकता. नॉर्मल नॉर्मल सिंपल 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 ऍप्लिकेशन बनवून तुम्ही एक मोठा ऍप्लिकेशन करू शकता. ठीक आहे. तर पहा इथं जे आपण जे आज जेमिनी हेल्थ ऍप बनवणार आहे ना, तर त्यात काय असतं माहिती आहे का, काय होतंय त्यात. तर मी एक इमेज गुगलवरून डाउनलोड केली, तर त्यात पहा एक पनीर मसाल्याची भाजी दिसते, काही कांदे निंबू काहीतरी आहे, आणि 2 तंदूर रोटी किंवा तुम्हाला काय बोलतात ते आहे. मग इथं पहा त्यांनी इमेज मधून पाहून काय काय एक्सट्रॅक्ट करून दिलं. पनीर बटर मसाला कॅलरीज 495 कॅलरीज, नानची 327 कॅलरीज, सॅलडची 20 कॅलरीज अँड पिकल हे तुम्ही ते कन्सिडर केले सॅलड ॲज वेल एज देर इज अ पिकल. ओके, 10 calories. Total calories 852 calories. You can see how properly Gemini Pro Vision is working. You can see this Gemini Health app is giving the exact information from the image. तर तुमच्या समोर अजून आपण इमेज अपलोड करतो मी. तर हे एक पर्टिक्युलरली हेल्थ आपलं आपण जे फूड घेणार आहोत, समज आय एम ऑन द डाएट, कन्सिडर दॅट आय एम ऑन द डाएट. सो व्हॉट टाइप ऑफ फूड शुड आय इट, हाऊ मेनी कॅलरीज शुड आय टेक. सो सी, आता तुमच्या समोर एक फेवरेट डिश अपलोड केली आहे, ते आहे समोसा, चटणी वटणी आहे त्यात, ग्रीन चटणी रेड चटणी. पा एकदम ॲक्युरेट दिलंय. समोसा 200 कॅलरीज. किती समोसा आहे? 1 2 3 4 5 समोसा आहे. आणि ग्रीन चटणी आहे 10 कॅलरीज, रेड चटणी आहे 10 कॅलरीज, टोटल 220 कॅलरीज. मला हे सांगा, मजा येते का ऐकायला? काय बोर वाटतंय? आर यू फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट, येस ऑर नो? थोडं रिॲक्ट करा, हसण्यासारखं. तुम्हाला वाटतंय काही मस्त चालतंय, असं वाटतंय इंटरेस्टिंग? तुम्हाला असं वाटतंय ना काही इमेज मधून काही दिसतंय तुम्हाला नवीन नवीन? असं कधी पाहिलंय का, इमेज दिली आणि त्याच्यामधून कोणी कॅलरीज कॅल्क्युलेट करून देतंय? पाहिलंय कधी? युनिक वे, हा थोडा युनिक वे, थोडा एन्जॉय करून पहा. तर मी चॅट जीपीटी ओपन करतो. ठीक आहे. चॅट जीपीटी शिकायचं आहे ना तुम्हाला, इम्पॉर्टंट. आता मी चॅट जीपीटीला विचारतो, सपोज अ पर्सन इज ऑन डाएट, इज ऑन डाएट, हाऊ मेनी कॅलरीज ही शुड इनटेक. शुड इनटेक, अच्छा एक नॉर्मल क्वेश्चन विचारलाय. द नंबर ऑफ कॅलरीज, हा इथे सगळे फॅक्टर्स डिपेंड करणार आहे. त्याच्यामध्ये तुमचा बीएमआय चेकअप हे ते सगळं असतंय. तर नॉर्मल आपण एक कन्सिडर करूया एक्झाम्पल. आपण चॅट जीपीटी करून एक्झाम्पल घेऊ, कसा कोणाचा एक्झाम्पल देऊ. ठीक आहे. हे इन्फॉर्मेशन देतोय पर्टिक्युलर, तो सगळं कसं कसं ऑन वॉट बेसिस द कॅलरीज आर डिपेंडिंग. त्याने एक्झाम्पल घेतलंय, लेट्स कन्सिडर 30 year old वुमेन हुज वेट इज 70 kg आणि तिची हाईट आहे 165 cm आणि मॉडरेटली ऍक्टिव्ह आहे, थोडी ऍक्टिव्ह आहे. तर त्यांचं त्यांनी कॅल्क्युलेट काहीतरी करून दिलंय आपल्याला. ऑन दॅट बेसिस दे आर वॉट सेविंग. तर वेट गेन साठी दिस मच कॅलरी पर डे डिपेंडिंग ऑन द डिझायर्ड रेट ऑफ द वेट गेन, आणि वेट लॉस साठी एवढी कॅलरीज, आणि मेंटेनन्स साठी एवढी कॅलरीज पर डे. तर ठीक आहे, आपल्याला याच्या थ्रू अंदाज येईल. सपोज आता तुम्ही हॉटेलला गेले, कन्सिडर करा. होप युअर एन्जॉईंग द सिनॅरिओ. सिनॅरिओ कळतंय का मी काय बोलतो? एक सिनॅरिओ धरले आपण. आर यू गेटिंग व्हॉट द सिनॅरिओ आय एम एक्सप्लेनिंग? तर पहा, मी आहे, माझं नाव कन्सिडर करा, मी आहे. तर मला सपोज दिवसात आय वॉन्ट टू कन्झ्युम अराउंड, एक्झाम्पल देतो ना, 2700 कॅलरीज. ओके. तर मी हॉटेलला जातोय, इथं जातोय, अँड आय डोंट हॅव मीन्स एनी ॲप ऑर एनिथिंग, बट आय वॉन्ट टू नो हाऊ मच कॅलरीज आय एम टेकिंग. ते मला तर काहीच माहितीच नाही, माझ्याकडे काही सोर्स पण नाही आहे. तर सपोज ही प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायची आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे जेमिनी प्रो व्हिजन काय आहे, तुम्ही यूज केलं आहे. तुम्हाला माहिती आहे की याच्यातून इमेज इन्फॉर्मेशन एक्सट्रॅक्ट होती. फोटो पाहूनच तो सांगतो की असं असं आहे, किती एक्झॅक्ट आहे. तर आता मी आहे, आता मी सकाळचा नाश्ता करतोय. सकाळचा नाश्ता समोसा आणि चटणी आहे. तर मी सकाळी नाश्ता केला 9 वाजता, तर मला समजलं की मी 220 कॅलरीज इंटेक केली आहे. पहा, आता हे सकाळचा नाश्ता झाला माझा. ठीक आहे. देन सेकंड थिंग, एका जणांनी कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे. पहिला, व्हॉट वॉज द कॅलरीज इन द समोसा, एनीवन लेट मी नो हाऊ मेनी कॅलरीज ऑफ समोसा वेर देअर. 220. हा, कॅल्क्युलेट करा. आता आता मी दुपारचा माझं जेवण आहे ते मी पनीर मसाला करतोय. तर आता पहा, पनीर मसाला इज माय आफ्टरनून लंच. टू सी, लेट सी. हा, तर याची कॅलरीज आले 847 कॅलरीज. जस्ट कॅल्क्युलेट इट. वी नीड टू मीट आवर गोल. तर आता या वुमेनसाठी तर यांनी एवढं सांगितलंय, मी थोडं जास्तच घेतलंय. लेट सी द एक्झाम्पल धरून चला की 27 मला वेट गेन करायचं आहे. सो दॅट्स वाय आय नीड अराउंड दिस मच कॅलरी. सो आय कन्सिडर 2700 कॅलरी. ठीक आहे, पर डे. तर आता आपण हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, प्लस प्लस करत जा. आता मला डिनर करायचं आहे. तर आता मी डिनरचा एक फोटो पाहतो मस्त. डिनर डिशेस. अरे, हे तर सगळं
जंक फूड आलं यावर. हा, हे थोडं चांगलं दिसतंय. हे घेऊया. लेट मी डाउनलोड दिस इमेज. माझ्याकडे इमेजेस होते, पण ते इमेजेस मी आता घेऊन येऊ शकलो नाही, तर ते तुम्हाला लाईव्ह इमेजेस करून दाखवलं उद्या, नाही तर नेक्स्ट सॅटर्डे करून दाखवणार. आपले पण इमेजेस, कोणते पण इमेजेस असो, फॉर्मॅट. आता जेपीजी फॉर्मॅट, हेल्दी फूड घेऊ, हेल्दी फूड. वाय इट्स नॉट शोइंग द ऑप्शन टू डाउनलोड. हाँ, सेव इमेजेस नहीं. जेपीजी नॉर्मली इमेजचा फॉर्मॅट जेपीजी असतं म्हणून. एखादी डिश कोणती घेऊ, कोणती घेऊ, लय डिशेस आहेत तुझ्या. सेव इमेजेस, सॉरी. हा, तर मी याला नाव देतो डिनर. लेट सी, ही इमेज मधून आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन भेटते का. ठीक आहे. माझा लॅपटॉप हँग झालाय म्हणून एवढ्या वेळेस ते परत परत येत आहे. नो प्रॉब्लेम. आता डिनरचा पाहू. डिनर अपलोड केलंय, काय आहे मला पण नाही माहित. याला कळतं का जेमिनी प्रोला पाहू. जेमिनी प्रो विजन काहीतरी बिर्याणी टाईप आहे, कशात काही फूड सॅलड सारखं दिसतंय, मंचुरियन टाईप दिसतंय. चिकन करी 320 कॅलरीज, रोस्टेड व्हेजिटेबल 120 कॅलरीज, क्विनो सलाड. त्यांनी मला नाव पण नाही माहित असेल, त्यांनी सगळं प्रोव्हाइड केलंय. बट टोटल कॅलरीज, ही डोंट नो व्हॉट इज द टोटल कॅलरीज. लेट मी आस्क हिम what will be the total calories. What will be the total calories? Let's see. 1850. 1850. You can see I got the result and this was my dinner. ठीक आहे. तर टोटल किती झाले? कॅन एनीवन लेट मी नो हाऊ एनीवन कॅल्क्युलेटेड? टोटल 2917 मीन्स मी 200 कॅलरीज प्लस मध्ये आहे. 217 कॅलरी. सो सी हाऊ नाईस ऍप्लिकेशन. इथं तुम्हाला मी एक डेमो करून दाखवलं, एवढा भारी डेमो. तर तुम्ही काहीतरी असं डोकं लावा, काही तुम्ही असं एक मिनी प्रोजेक्ट, फायनल इयर प्रोजेक्ट करता ना, त्याच्यामध्ये असं काही डोकं लावा, असे काही प्रोजेक्ट बनवा. पहा किती चांगला प्रोजेक्ट आहे. यू कॅन यूज डिफरंट टेक्नॉलॉजी इन इट, लाईक ऍप्लिकेशन बेस्ड फ्लास्क यूज करून, किंवा तुमचं जँगो यूज करून. दिस टाईप ऑफ इमेज, दिस टाईप ऑफ ऍप्लिकेशन यू कॅन मेक फॉर द हेल्थ केअर. जे त्यांना म्हणजे आता तुम्ही कुठे बाहेर गेले, काही फूड इंटेक करताय, लेट टेक अ फोटो ऑफ इट, सी हाऊ मच कॅलरीज इट विल बी, हाऊ मच यू विल बी गेटिंग, विथ इज इट गुड ऑर नॉट. तुम्हाला वेट गेन करायचं आहे, वेट लूज करायचं आहे, तर आपल्याकडे हे सगळे डिटेल्स पण आहे. आणि हे डिटेल्स पण आपण ऍप्लिकेशन मध्ये ऍज अ अबाउट सेक्शन और हेल्प सेक्शन असे डिटेल्स आपण ऍड करू शकतो. कोणाला फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचं ते पण ऍड करू शकतो. तर ओव्हरव्ह्यू भेटलाय ऍप्लिकेशनचा. नेमकं आज आपण करणार काय, कोणतं ऍप्लिकेशन बनवणार आहे, येस ऑर नो? येस ऑर नो? सेम फंक्शनॅलिटी विल बी रिमेनिंग द सेम, जस्ट वी विल बी चेंजिंग द पर्टिक्युलर थिंग्स. ते तुम्हाला कळत असेल काय चेंज करणार आहे. तर पहा आता, विल स्टार्ट विथ द कोडिंग नाऊ. होप यू लाईक द थोडा बोथ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय स्टोरी, कसं कसं वर्क होते. ठीक आहे. जस्ट आय वॉज गिव्हिंग यू द सिनॅरिओ. चला पहा आता, हे सगळे टॅब क्लोज करतो मी. दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, आणि कोड वर जाऊया. कोड तर हा हेल्थ केअर वाला कोड, हेल्थ डॉट पाय. ठीक आहे. आय विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कोड, नो वरीज. त्याच्यामध्ये प्रॉम्प्ट काय दिलाय ना, ते इम्पॉर्टंट आहे. प्रॉम्प्ट इज इम्पॉर्टंट, प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग इज इम्पॉर्टंट. ओके. तर तुमच्यासाठी मी एक फोल्डर तर आपण क्रिएट केला आहे, त्याचं नाव आहे Gene project. In that I will be creating a new folder. Folder name will be project 3. कालचा सेटअप आहे, सेम सेटअप राहणार आहे, काही चेंजेस नसणार आहे. तर तुम्ही सेटअप करून घ्या. आय थिंक मेनी ऑफ यू हॅव डन विथ द सेटअप. लेट मी नो किती जणांनी इनिशियल सेटअप करून बसले. एन्व्हायरमेंट सेटअप, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी अँड ऑल दिस. व्हेरी गुड निकिता. व्हॉट अबाउट अदर्स? इनिशियल सेटअप तर तुम्ही केलंच पाहिजे. इट्स अ सिम्पल थिंग. दोनदा तुम्हाला समजून सांगितलंय. व्हॉट अबाउट अदर्स?
बाकीचे अच्छा साक्षी ऑल्सो डन. अजून what about others? Initial setup. Requirement changes always. Yeah, that's the point I want to listen. Requirement changes always. For every project, there are different requirements. Okay. Now see, path are requirements. So we are in project 3. Let me open it. This is our Anaconda prompt. I will type here cd change directory to this particular directory. Code space dot will be opening my VS Code. So we are at VS Code. First thing to remember. First thing to remember. Just a minute, just a minute, guys. Just a minute. Okay, it's fine now. See now. .env. .env. Then second is our requirement.txt. Requirements.txt. Third, we are developing application. So let me name as a health.py. Okay. So anything I forget to write? Anyone let me know. कोणता फाईल फोल्डर बनवायचा राहिला माझ्याकडून? Yes, anyone? Yes, anyone? Please let me know. स्टेप्स हा स्टेप्स तुमच्यासाठी हा रिमेंबर तुमची गिटहबवर तुम्ही जेव्हा अपलोड करणार आहे मला स्टेप्स डॉट टी एक्स टी पाहिजे. आय नीड स्टेप्स डॉट टी एक्स टी. ओके. तर पहा सगळ्यांनी एपीआय की तर केली असेल. नाही केली असेल तर प्लीज क्रिएट द एपीआय की. लेट मी कॉपी माय दिस एपीआय की हिअर. गुगल एपीआय की and requirement.txt remain as it is which were for the yesterday. कालसाठी जे requirements.txt होती आपल्याला तेच requirement.txt लागणार आहे. पण याच्यामधून पण आपल्याला हे नाही लागणार आहे सध्यासाठी. डोंट गो विथ दिस थिंग्स. ओके. आपल्याला हे गोष्टी लागणारच नाही. हे अपकमिंग प्रोजेक्ट साठी लागणार आहे. तर मी ते सेव्ह करून ठेवले तुमच्यासाठी म्हणून ते दिसत असेल. तर नॉर्मल requirement.txt एवढेच गोष्ट लागणार आहे तुमच्यामधलं. ठीक आहे. दिस थिंग लेट मी शेअर यू विथ दिस ऑल्सो. असेल तुमच्याकडे हे पण. प्लीज गो विथ requirement.txt. ओके. एनीवन कुड यू शो दॅट command prompt commands anaconda prompt वैष्णवी anaconda. अच्छा सी ना. तुम्हाला थोडं जास्त डेंजर दिसत असेल तर थोडा क्लिअर करून चांगल्या प्रमाणे दाखवतो मी. सॉरी एक्झिट. परत ओपन करून दाखवतो एकदा मी. anaconda prompt ला जायचं. दिस इज युअर anaconda prompt. ओपन झाल्यावर anaconda prompt whenever you are fetching or you are opening any folder, copy that path from above here. After copying that path, type here cd change directory and enter that path. You will be going to enter in that particular path or a folder. Then type code space dot enter. Your VS Code will be going to open. So in my case it was already open. Then it will be again it will be going to open the same thing. Okay. So let me check. Yeah, it's open already. So it didn't open. Hope you got the Vaishnavi point. Yeah. So please free to ask your doubts. Okay. Always be free to ask your doubts. No need to worry. I am there to solve your doubts. तर पहा requirement.txt हे झाली तुमची. तर तुम्ही पण requirement.txt सोबत requirement.txt सेटअप करा. मग नॉर्मल तेच आपलं टर्मिनल ओपन करून आपण एन्व्हायरमेंट क्रिएट करतो. क्रिएट एन्व्हायरमेंट प्रॉपरली. तर तुमच्या ऑलरेडी आपण क्रिएट केलेले आहे एन्व्हायरमेंट. सेम थिंग कोंडा क्रिएट -p -p v in v python 3.10 version. Why we are taking 3.10 version? Can anyone let me know? त्याचं कारण मी लई वेळ सांगितलंय. Why 3.10? Anyone? Why 3.10? Then why? Enter. बोला एकदम कोणी. Why 3.10? Google Gemini works on Python 3.10. Very good, Vedanshu. Very good, Rishikesh. So we have some people in our room as well. So they are also learning. So they are also responding. Okay. You are getting some background noise. So they are also learning. They are sitting with their laptop and doing coding as well. Okay. Google Gemini works on Python 3.10 and above. Gemini, very good. What about others? Do you know the reason? Oh, nice. Yeah, really, they are also learning. If you want to see, we'll turn on the camera. Not for now, for next time. Okay. Okay.
Let's go to the coding part. So see, environment is created R. Then we need to activate it. Okay. Am I going right? की मला येत नाहीये, कोणीतरी शिकवा मला, मी जर का बरोबर करत असेल तर. काही स्टेप्स चुकली का माझ्याकडून, काय हुकलंय? कोंडा ऍक्टिव्हेट कुठे आहे? वेर इज कोंडा ऍक्टिव्हेट? हा, व्ही एन व्ही. ओके, कोंडा एन्व्हायरमेंट ऍक्टिव्हेट झाला आहे आणि आपला ते स्पीप इन्स्टॉल माझ्या याच्यात ऑलरेडी इन्स्टॉल आहे. तरी लेट मी राईट अगेन, नो वरीज. ओके, रिक्वायरमेंट आर इन्स्टॉलिंग. ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी एक सॅटिस्फाय, ते सगळं लिहून आलंय. तर इकडेपर्यंत सगळ्यांचं झालंय? येस ऑर नो? येस ऑर नो? Why we need to pip install again? Why we need to install again? The reason is, suppose there is any new project and there is something new requirement, and we are again and again we are creating a new environment for the new project. That's the reason we are installing pip install again. That's the reason. Okay. So suppose, consider Vaishnavi, this is my particular this is my requirement.txt. Suppose I have some more requirements. Like previously I mentioned की आपल्याकडे आहे ना काही प्रोजेक्ट्स आहे, त्याच्यामध्ये काही जास्त आपल्याला गोष्टी लागणार, जशी ही गोष्ट आहे, तर ते आपण तिकडे इथं असणार. मग आपण सगळे एक एक इन्स्टॉल करण्यापेक्षा pip install मायनस डॅश requirement.txt केलं तर सगळे इन्स्टॉल होऊन जाणार. दॅट्स द रिझन. वैष्णवी, इट इज क्लिअर? If same requirement that didn't right, but if you are changing the environment, then you need to install it. If you are in the same environment, then no need to worry. Is it clear? जर का एन्व्हायरमेंट दुसरा असेल तर करावा लागेल, सेम एन्व्हायरमेंट असेल काही गरज नाही. आणि अजून एक गोष्ट, जेव्हा तुम्ही एन्व्हायरमेंट बनवून नाही करता ना इन्स्टॉल, तर ते ऑलरेडी तुमच्या याच्यामध्ये इन्स्टॉल होऊन जातं. म्हणून तुम्हाला वाटत असेल की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सॅटिस्फाय काय येते, पण ते तुमच्या ऑलरेडी विदाउट एन्व्हायरमेंट मध्ये आहे. समजलं का? हे थोडं डिफरन्स आहे. म्हणून म्हणता की एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचं, हे सिम्पल जातं तुमच्यासाठी. ओके, गुड गुड. असे क्वेश्चन विचारत जा, कारण इंटरव्ह्यू मध्ये पण विचारणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे, गुड वैष्णवी, कीप इट अप. तर मी कुठे होतो ते बोला मला आता. माझ्या आमचे सिनियर स्टुडंट्स पण बसले समोर, ते पण अभ्यास करताय, ते पण नोट करताय पॉइंट तुमचे. दे आर ऑल्सो शॉक विथ दिस क्वेश्चन. गुड. सो वेर वी requirement.txt झाले आपले इन्स्टॉल. ठीक आहे, क्लिअर. तर आपण जाऊ आता health.py मध्ये. एव्हरीवन रेडी विथ देअर इंटरफेस? जस्ट रेज युअर हँड. रेडी विथ युअर app.py. तर आपण आता कोड करूया सेम. कालचाच कोड आहे, काय डिफरन्स नाही. ChatGPT विचारलं तरी पण होऊन जाईल. ठीक आहे, पण तुम्हाला दाखवायचं लागेल ना कसं करता. तर पहा, हे पहा, हे health.py आणि हे जे मी केलेलं health.py कुठे आहे? दिस इज माय health.py. पहा, फर्स्ट पार्ट ॲज इट इज. फर्स्ट पार्ट ॲज इट इज. काय करतोय? .env लोड करतोय .env फाईल मधून. मग इम्पोर्ट केलं आपलं स्ट्रीमलीट, इम्पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम, इम्पोर्ट गुगल जनरेटिव्ह AI, कारण आपण गुगल जेमिनी यूज करतोय. आणि पिल, काल पिल एक्सप्लेन केलं होतं. पिलो, व्हॉट इज पिल? आय नीड टू लिसन फ्रॉम यू ऑल गाईज. व्हॉट इज PIL? पिलो, पिल. एनीवन लेट मी नो? लेट मी नो, बी फास्ट. अमृता, निकिता, निशांत, रेणुका, साक्षी, वैष्णवी, वेदांशु, बोला. व्हॉट इज द यूज ऑफ पिल? वाय वी आर इम्पोर्टिंग दॅट पर्टिक्युलर लायब्ररी इन आर कोड? काय त्याचा रिझन काय? पायथन इमेज लायब्ररी, व्हेरी गुड आहे वैष्णवी. अजून थोडा कोणी डिटेलमध्ये सांगू शकतो मला? इमेज लायब्ररी, गुड. एक प्रॉपर टर्म आहे त्याच्यासाठी, जे आमचे सिनियरली आन्सर केलं आता समोर बसून. ऋषिकेशने आन्सर केलंय, त्याचं नाव आहे, ही आन्सर मी, इमेज प्रोसेसिंग. व्हेरी गुड ऋषिकेश, कीप इट अप. इमेज प्रोसेसिंग, इमेज अनालिसिस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सेम थिंग बट डिफरंट. तुम्ही ते रील पाहिलं असाल ना, सेम बट डिफरंट. येस सर नो? तसंच काहीतरी समजून घ्या. ठीक आहे, हे असं इंटरेस्टिंग मध्ये का सांगतोय? रिझन इज तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजे. तर इंटरव्ह्यू मध्ये PIL इज अ इमेज लायब्ररी. बस इमेज लायब्ररी? नो, इट्स अ इमेज लायब्ररी विच कॅन डू ऑल्सो इमेज अनालिसिस एज वेल एज इमेज प्रोसेसिंग. सो द रिझन इज वी आर युझिंग दिस. असं इंटरव्ह्यू मध्ये बोलता आलं पाहिजे. येईल ना बोलता? येस और नो?
बोला. असं. यस, हे बोलता आलं पाहिजे. फक्त एवढं बोलून चालणार नाही. ठीक आहे. चला, एवढा पार्ट तर नॉर्मल आहे, जे प्रत्येक कोडमध्ये करतोय. कालचाच कोड आहे, हे पण बोलतोय तुम्हाला परत परत. मला वाटत नाही मग पेस्ट केलं पाहिजे. देन ऑल्सो आय एम पेस्टिंग. आणि हा, अजून एक गोष्ट, काल वेदांशू, अथर्व, अजून कोण कोण होतं, ते ब्लॅक स्क्रीन येत होतं. डू यू यूज ChatGPT टू गेट द आन्सर? इंडेंटेशनचा एरर असेल ना, झालं का सॉल्व ते? कोण होते ते लोक काल, ज्यांना ब्लॅक स्क्रीनचा प्रॉब्लेम येत होता, ते ब्लॅक स्क्रीन येत होतं? डिड यू गॉट द रिझल्ट? येस ऑर नो? बोला. यस. व्हॉट वॉज द रिझन, वेदांशू? काय होता रिझन? व्हॉट वॉज द रिझन? इंडेंटेशन नाही होता, लॅब्रेज वॉज नॉट इन्स्टॉल. अच्छा, ठीक आहे. होत असतं, नवीन नवीन आहे, काही नाही, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. चला, पाहूया आता. आपण होतो आता नेक्स्ट पार्ट कोडचा. सेम थिंग. वी नीड टू लोड गुगल जेमिनी प्रो विजन API अँड गेट द रिस्पॉन्स. आता मला हे सांगा, काही नवीन करतोय का अजून आपण? जस्ट वी आर चेंजिंग द डोमेन ऑफ द फील्ड्स वी आर वर्किंग ऑन. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, that is importing necessary libraries which all should know properly, because I am explaining the same thing again and again. त्याचं कारण हे आहे की तुम्हाला फिट झालं, तुमच्या माइंडमध्ये फिटच झालं पाहिजे हे का करतोय. इम्पोर्टिंग इम्पोर्ट नेसेसरी लायब्ररीज. ओके. आणि हे जे इथं करतोय ते काय करतोय, जेमिनी कडून रिस्पॉन्स घेतोय ना. तो व्हॉट कॅन वी नेम हिअर? एनीवन कॅन लेट मी नो व्हॉट शुड आय नेम दिस फंक्शन? बोला एक जण कोणी, काय नेम करू फंक्शनला? बोला तुमच्या साईडनी काय, मला इनपुट द्या. फंक्शन टू लोड. ओके. व्हॉट जेमिनी API की हे फंक्शन करायची गरज आहे का एक्सप्लेन करायची? तर मी करतो एकदा परत. तर जो हा फंक्शन आहे, आपण पहिल्या कोडमध्ये, विच वॉज अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, दॅट वॉज जेमिनी Q&A ऍप्लिकेशन, विच वॉज टेक्स्ट टू टेक्स्ट. तर त्याच्यामध्ये आपण इनपुट आणि टेक्स्टच देत होतो, पण यात आपण इमेज सोबत काम करतोय. तर इनपुट, इमेज आणि प्रॉम्प्ट. मॉडेल काय आपला GenAI, आणि त्याच्यामध्ये जनरेटिव्ह मॉडेल आपण विच मॉडेल वी आर युजिंग, दॅट इज जेमिनी प्रो व्हिजन. अँड द कंटेंट वी आर गेटिंग फ्रॉम द इमेज, वी आर गेटिंग द आउटपुट. सो वी आर युजिंग input as well as image and particular indices given to it, and the prompt which will be going to provided by us. Okay. So let's see the further. And this was the function which I focused very well yesterday, and that was the input image setup. Because if you are not able to do this thing, it will might get you in the trouble, because it's an important thing, which is input image setup. Input image setup. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू. एक क्वेश्चन आहे तुम्हाला. व्हॉट इज MIME? काल तुम्हाला एक्सप्लेन केला होता मी. बोला. व्हेरी गुड ऋषिकेश. सो वी हॅव अ प्राऊड सिनियर सिटिंग हिअर इन फ्रंट ऑफ मी. ही इज आन्सरिंग व्हेरी वेल. आय नीड आन्सर फ्रॉम युअर साइड नाऊ. अदर्स बोला, MIME काय? काल एक्सप्लेन केलं होतं प्रॉपरली. कोणी नोट केलं होतं MIME? यस. बोला. बी फास्ट. Anyone please let me know so I can move further. Yesterday only I explained you the MIME. कालचाच कोड आहे सेम, तिथपर्यंत आलोय आपण. एक जणांनी बोला व्हॉट इज MIME. मग तुम्हाला सांगतो मी नेमकं चेंज झालं कुठे आपल्या कोडमध्ये. येस एनीवन? नो? बोला. जस्ट रेज युअर हँड दॅट आय डोंट नो MIME. सो आय विल एक्सप्लेन यू अगेन. कसं एक्सप्लेन करायचं ते पण सांगतो मी तुम्हाला. अच्छा, निशान डोंट नो MIME. गुड. अजून? तर पहा, काल मी तुम्हाला हे जे आहे ना MIME टाईप, हे हे इथून मी कॉपी केलं होतं तुमच्या समोर, आणि तुमच्यासाठी मी त्याला घेऊन गेलो होतो कुठं, ChatGPT कडं. आणि ChatGPT मी सांगितलं होतं की आय डोंट नो व्हॉट इज दिस MIME. हे MIME का यूज करतोय, MIME यूज का आहे. तर तुम्हाला एक प्रॉपर सांगितलं होतं ते मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेन्शन.
आता आपण इमेज साठी काम करतोय, पण इमेज साठी नाही, हे प्लेन टेक्स्ट साठी पण होतं, हे जेपीजी, पीएनजी, जीआयएफ, ऑडिओ, व्हिडिओ सगळ्यासाठी सपोर्ट करतोय. द रिझन इज computer don't understand your particular photo and this all things. It is understanding 0 and 1. That's the reason MIME types are used to define the format of attachment. Suppose here it is giving that email clients, means this is the application file uploads, web browser. Okay, these are the different application. This is the code also provided by them. Okay, so see, this thing, this particular thing, we are using this part of that particular code in our code. You can see what we have written here. We have written that bytes data is equal to upload file dot get value. So we are getting the value of our image. Okay, we are getting the value of our image. And इथं लिहिलं पण आहे गेट द MIME टाइप ऑफ अपलोडेड फाईल. आपल्याला घ्यायचं आहे MIME टाइप. MIME टाइप मीन्स कोणता टाइप त्याचा, की इमेज कोणत्या टाइपची, जेपीजी आहे, पीएनजी आहे, काय इमेजचा फॉर्मॅट काय, ते घेण्यासाठी, ते आपल्याला कळण्यासाठी आपण MIME टाइप यूज करतोय. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. ओके, कळलं आता MIME काय आहे ऑल? कळलं, येस ऑर नो? वेदांशू, व्हॉट अबाउट अदर्स? निकिता, अच्छा, अजून कोणी थम्सअप दिलाय मला काही? अच्छा, निकिता, एनी डाऊट? साक्षी, वैष्णवी, गुड. So see, please note these interview questions. Okay, it's very important. निशांत, व्हेरी गुड. तर मी तुम्हाला जीपीटी करून का दाखवते, की त्याचं रिझन आहे की तुम्हाला डिटेलमध्ये अजून 3-4 गोष्टी शिकायला भेटतील. ठीक आहे, MIME टाइपचा फक्त इमेजसाठी नाही, दुसऱ्यासाठी पण गोष्टीसाठी यूज होती. आणि जर का ती इमेज व्हॅलिड असेल तरच इमेजचे पार्ट्स आपल्याला दिसतात, नाही तर दिसत नाही. समजलं? आणि आपण एक एरर रेस करतो, दॅट इज फाईल नॉट फाउंड एरर. सिम्पल पायथन कोडिंग चालू आहे, बाकी काहीच नाही चालू आहे, एकदम नॉर्मल पायथन कोडिंग. जस्ट वी आर युझिंग द API की टू मेक आर ऍप्लिकेशन, GenAI ऍप्लिकेशन. तर पहा आता पुढचा पार्ट, कालचाच कोड इकडेपर्यंत सेम टू सेम होता. आता जे पुढचा पार्ट आहे ना, तुमचा ChatGPT करून दिलाय, ते काय माहिती का, हे इथून चालू होतंय, हे इथून, लेट मी कॉपी, हे एवढा पार्ट. आता तुम्हाला एक जादू मॅजिक पाहायचा असेल तर पहा, हे जे पार्ट आहे, एवढा नवीन आहे फक्त, किती, एवढा पार्ट. आणि तुम्ही हेच पहा, हे हा आपला हेल्थ डॉट पाय आहे आणि हा ॲप डॉट पाय. सॉरी, दिस इज नॉट आवर ॲप डॉट पाय, दिस इज आवर ॲप डॉट पाय. हे कालचा कोड. तर तुम्ही पाहू शकता एवढं पार्टवरचं ॲज इट इज चेंज कुठं झालंय, स्ट्रीमलीट मध्ये. आणि स्ट्रीमलीट मध्ये पण कुठं तुमचा मॉडेलचा प्रॉम्प्ट. आता पहा, हेल्थ डॉट पाय मध्ये तुम्ही जे प्रॉम्प्ट लिहिलेलं ना, प्रॉम्प्ट ते मॅटर करतं. तुम्हाला स्ट्रीमलीट ॲपचं एकदा दाखवून देतो काय झालंय. एसटी डॉट सेट पेज कॉन्फिग, जेमिनी हेल्थ ॲपचं नाव, हेडर दिलाय, टेक्स्ट घेतो इनपुट, म्हणजे काही विचारायचं असेल इमेज मधून, एक्स्ट्रा काही वेगळं विचारायचं असेल तर जेपीजी पीएनजी घेतोय. आणि हे चेक करतोय कंडिशन, इफ अपलोड फाईल इज नॉट नल, तर इमेजला ओपन करून दे आणि इमेजला सांगे अपलोडेड झाली आपली इमेज. ठीक आहे, आणि कॉलम विथ ट्रू काय केली, कारण इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले झाले पाहिजे तिथं. आणि जेव्हा आपण हे बटन हिट करू तर आपल्याला टोटल कॅलरीज दिसतील. ठीक आहे, आणि हा जे इनपुट प्रॉम्प्ट आहे ना, हे तुम्ही तुमच्या हिशोबाने मॉडिफाय करू शकता. आता मी इकडे कालचा इनपुट प्रॉम्प्ट दाखवतो तुम्हाला. वेर इज माय येस्टरडे, हे पहा, हे कालचा प्रॉम्प्ट. यू आर एक्सपर्ट इन अंडरस्टँडिंग इनवॉइसेस, यू विल रिसीव इनपुट इमेजेस अँड इनवॉइसेस, यू विल हॅव टू आन्सर बेस्ड ऑन द इनपुट इमेज. आणि आजचा प्रॉम्प्ट, you are expert in nutritionist, where you need to see the food items for the image and calculate the total calories, details of every food item with calorie intake in below format. हे फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला दिसलं पाहिजे, जे तुम्हाला दिसलं पण होतं स्टार्टिंगला, तुम्हाला दाखवलं होतं मी. आणि लास्ट थिंग सेम ॲज इट इज, सबमिट केल्यावर इनपुट इमेजचा सेटअप आणि रिस्पॉन्स कुठून येणार, गेट जेमिनी रिस्पॉन्स मधून. आणि ते हिट केल्यावर आपल्याला इमेज मधून कॅलरीज ज्या झाल्या ते दिसतील. कळलं ऍप्लिकेशन? येस ऑर नो? ऍप्लिकेशन कळालं काय चेंज कुठे झालंय नेमकं? येस ऑर नो? ऍप्लिकेशन सेम आहे ना काल सारखं? किती जणांना वाटलं की ऍप्लिकेशन काल सारखं सेम आहे, काही चेंजेस नाही आहे? इफ यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली, प्लीज लेट मी नो. टाइप व्हॉट यू नीड टू टाइप इन द चॅट बॉक्स, टाइप टी इन द चॅट बॉक्स, समथिंग न्यू. की मला कळलं की कालचा हा ऍप्लिकेशन सेम आहे, जस्ट वी हॅव चेंज समथिंग इंटरफेस, न्यू इंटरफेस वी आर गेटिंग, मीन्स वी आर चेंजिंग द स्ट्रीमलीट फंक्शनॅलिटी as well as the main part is the prompt. काय चेंज होते? प्रॉम्प्ट. ChatGPT आपण प्रॉम्प्ट देतोय, जेमिनीला तुम्ही प्रॉम्प्ट देताय, ऑन दॅट प्रॉम्प्ट यू आर गेटिंग द आन्सर्स. व्हॉट अबाउट अदर्स? बाकीला कळलं नाही? टी. सो हिअर
संकेत ऑल्सो अंडरस्टँड, ऋषिकेश ऑल्सो अंडरस्टँड अँड मयूर ऑल्सो अंडरस्टँड. 3 जण बसले समोर, त्यांना पण कळालंय. आय गेस यू आर हॅव्हिंग नेटवर्क इश्यू. पॉज ऑडिओ सम. बाकींचा काय आहे? बाकींचा आवाज येतोय बाकींना प्रॉपरली? आता वाय टाईप करा मग. टी टाईप करू नका. आवाज येते ना क्लिअरली? अच्छा. लेट मी नो. आवाज कटकुट होत असेल तर, कारण नाही तर मी बोलत राहिली तर आणि मला काहीच कळणार नाही. तुम्हालाच काही नाही कळणार, मला नाही तुम्हाला. चला जाऊया पुढं. किती जण साइड बाय साइड करताय? एक गोष्ट सांगतो आता, नॉर्मल सिंपल थिंग. कालचा कोड कोणाकोणासोबत आहे? येस्टरडे कोड. येस्टरडेचा कोड किती किती जणांनी केलाय? आहे ना सोबत? हा. तर चॅट जीपीटी ओपन करा. चला, ओपन युअर चॅट जीपीटी. आता तुम्हाला दाखवतो. काही कोड तसं करायची गरज नाही, सेम माझ्यासारखं. जस्ट मी हे जे पार्ट आहे ना, हे पार्ट याला कॉपी करतोय. तुम्ही नाही केला तरी चालेल, तुम्हाला मी दाखवतो. चला जाऊन मी पण कॉपी नाही करतो. लेट मी ओपन माय येस्टरडेज ऍप्लिकेशन. तर हे पहा, हा आपला कालचा ऍप्लिकेशन आहे. याला कॉपी केलं मी. आय हॅव कॉपीड दिस ऍप्लिकेशन येस्टरडे वाला. आता मी जातो जीपीटी कडं, तुम्हाला दाखवतो कसं ऍप्लिकेशन हे. आता सो मी त्याला सांगणार आता, ठीक आहे. गो थ्रू the above code and have some modifications. Have some modifications in it. I need an application for the calories count. फॉर एक्झाम्पल, मी काय पण लिहितोय मनाने, म्हणजे काय प्रॉपर त्याला सांगतोय की नेमकं ऍप्लिकेशन कसं त्या पाहिजे मला. सो फॉर एक्झाम्पल आता मी काय करतो, युजर, सपोज फॉर एक्झाम्पल युजर युजर अपलोडेड इमेज ऑफ an dish or food. On that basis, you need to काय लिहू, identify the food. You need to identify the food अजून, and you need to calculate त्याचे calculate calories and provide total sum of the calories to the user. आणि काय सांगायचं त्याला, द ऍप्लिकेशन, असं लिहितो मी थोडा, द ऍप्लिकेशन शुड लुक प्रोफेशनल अँड इझी टू यूज. पहा मी प्रॉम्प्ट दिलाय, एंटर हिट केलाय. शुअर, तो आता अपडेट करतोय कोड त्याच्या हिशोबाने. तुम्ही पण केला प्रॉम्प्ट असं? हाऊ मेनी ऑफ यू डन दिस टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट? असं प्रॉम्प्ट करून पहा काय होतंय. अच्छा, निकिता. अजून बाकीचे? वेदांशू, गुड. तर पण मला कोड देतोय ते काहीतरी. ओके, आय गॉट द कोड. तर त्यांनी चेंजेस काय काय केले? अपडेटेड टेक्स्ट टायटल डिस्क्रिप्शन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द न्यू पर्पज ऑफ ऍप्लिकेशन कॅलरी काउंटर. ऍप्लिकेशनचं नाव दिलं, ठीक आहे. चेंज टू इंडिकेट दॅट युजर शुड अपलोड इमेजेस ऑफ फूड. अच्छा. मॉडेल प्रॉम्प्ट त्यांनी अपडेट, हा हेच पार्ट आहे, तुम्हाला ते दाखवायचं तुम्हाला. हे पहा त्यांनी कसं, आता हे त्यांनी काहीतरी नवीन दिलं. You are expert in identifying food items and calculating their calorie content. Okay. You will receive input images of food and provide a detailed caloric breakdown based on the input image. Very good. Output section, caloric breakdown. Additional detail का user can optionally enter additional data about the food. Slight modification to ensure that application should look professional and little bit good. ठीक है. चला एक कोड कॉपी करतो. Let me come to my app here and I will paste this. आय विल हिट. अच्छा, app.py मध्ये पेस्ट केलं का मी? ठीक आहे. health.py मध्ये करतो पेस्ट. app.py आपला इनवाइस वाला आहे ना, ठीक आहे. आता मी याला रन करतोय, ठीक आहे. कंट्रोल सी केल्यावर स्टॉप होतं तुमचं टर्मिनल, ठीक आहे. अरे यार, हँग का होतोय, परत चालू करतो. तर मी आता रन करतो माझं स्ट्रीमलीट रन health.py, ठीक आहे.
तर पहा आता नवीन जो कोड ChatGPT दिलाय ना आपल्याला तो रन होईल इथं जेमिनी हेल्थ ॲप. हे इंटरफेस तुम्ही चेंज करून घ्या नंतर, नो वरीज. लेट मी चेक जेमिनी हेल्थ ॲप कोणता वाला ॲप झालाय चालू. या ॲप्लिकेशनचं नाव काय दिलं यांनी. लेट मी सेव्ह इट अँड रन इट. ओके, जस्ट अ मिनिट. टर्मिनल. सो आय नीड टू गो इन द पर्टिक्युलर फोल्डर. त्या फोल्डरमध्ये जाण्यासाठी याचं मला कॉपी करावं लागेल फोल्डरचं नाव. CD करून ते फोल्डरमध्ये जायचं. फोल्डरमध्ये जाऊन मग ॲप रन करावं लागेल ना. तसं कसं होईल. आता पहा, कॅलरी काउंटर विथ जेमिनी. आता मी पहिला रन केला तर तोच चालू झाला होता पहिलावाला. तर आता तुम्हाला दिसत असेल की जे नवीन ChatGPT वाला दिलाय ना, बाकी ती भारी लिहून दिलाय. वेलकम टू द कॅलरी काउंटर ऍप्लिकेशन powered by the Gemini Pro Vision model. Upload an image of your dish or food and will identify it and calculate total calories for you. So congratulations ऋषिकेश. ऋषिकेशनी कोड करून दाखवले आपल्याला. पहा इथं सिनियर्स पण करताय, तुम्ही पण करा साइड बाय साइड. तर पहा आता मी इथं इमेज अपलोड करतोय. ठीक आहे. अँड लेट मी क्लिक कॅल्क्युलेट कॅलरीज. लेट सी व्हॉट द आउटपुट विल बी गेटिंग. ठीक आहे. तर इथं पहा, द इमेज कंटेन्स अ प्लेट ऑफ पंजाबी छोले भटुरे. अच्छा, इथे छोले भटुरे, इट्स नॉट अ पनीर, इट्स सेइंग. And it's a North Indian dish made from chickpeas and fried bread. The dish usually yogurt and onion salad. The calorie breakdown is acha. So it's showing that the particular calories breakdown. Okay. So what the difference you see now? The difference is majorly depend on this particular thing, and that is what माहिती का हे तुमचं काय आहे पुढे तुमचं याच्यावर सगळं डिपेंड असतं. तुमचं आहे ते प्रॉम्प्ट. तुम्ही प्रॉम्प्ट कसं देताय. तर इकडे पहा त्यांनी प्रॉम्प्ट मध्ये आपल्याला सांगितलं तर त्याच्या बेसिसवर हे प्रोव्हाइड केलं आहे. आणि इकडे पहा आपला प्रॉम्प्ट काय होता. ठीक आहे. होप यू आर गेटिंग द पॉईंट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. येस ऑर नो. किती जणांना कळतंय की मी काय तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. तुमचं सगळं डिपेंड आहे प्रॉम्प्ट कसं देताय तुम्ही. ठीक आहे. ऑन दॅट बेसिस आता तुम्हाला काही वेगळं आन्सर भेटत असेल आणि द रिझन इज अजून एक रिझन आहे त्याचा. ठीक आहे. लई जण म्हणतील की पहिले पनीर मसाला भेटत होता, आता छोले भटुरे का भेटतंय. तर रिझन काय माहिती का, इमेज शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्म विच JPG मध्ये आहे पण इमेज HD मध्ये पाहिजे. आता ही इमेज थोडी ब्लर दिसत असं तुम्हाला. सी द इमेज. सो इट इज नॉट एबल टू गेट द ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट. ठीक आहे. त्याला काही ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन भेटत नाही. इमेजचं जर का रिसोल्युशन चांगलं असेल तर त्याला तसा बेटर रिझल्ट भेटणार. ठीक आहे. सो लेट्स सी. डिपेंड्स ऑन द इमेज ॲज वेल. ओके. इमेज कशी आहे. सी image 1, image 2, image 3, image 4, image 5. So there are total 5 images. आता हा याचा ब्रेकडाऊन पहा किती प्रॉपरपणे केला त्याने, एकदम ॲक्युरेट प्रमाणे केलं आहे. पहिल्या याच्यामध्ये काय काय एकदम डिटेल्स मध्ये दिले. द रिझन इज इमेज इन अ प्रॉपर फॉर्मॅट. तुम्ही पहा HD मध्ये रिसोल्युशन चांगला आहे. आर यू गेटिंग द डिफरन्स. येस ऑर नो. तुम्हाला डिफरन्स कळतोय का इमेजचा डिफरन्स किती इम्पॅक्ट पाडतोय इथं कळत आहे. जस्ट टाईप इन द चॅट बॉक्स वाय. की आता तुम्हाला मी इमेज दिली आणि हीच इमेज मी पहिल्या प्रॉम्प्टला पण दिली होती जेव्हा मी दुसरा कोड केला होता. त्यामध्ये थोडं रिझल्ट भेटले होते पण त्यांनी डिटेलमध्ये अनालिसिस नव्हता केला. पण इकडे पहा ऑल इमेजेस 5 इमेजेस त्यांनी कन्सिडर केल्या. एका इमेजमध्ये 5 इमेजेस आहे आणि त्याचं डिटेल इन्साइट दिले मला काय काय आहे. तर तो म्हणतोय पहिल्या याच्यामध्ये सॉसेज अँड व्हेजिटेबल्स आहे. 1/2 कप ऑफ ब्रॉकली पण आहे आणि रेड बेल पेपर पण. हा दिसतं पण आहे तुम्ही पाहू शकता. एकदम डिटेल कॅप्चर केलं एकदम डिटेल. हे पहा सगळं दिसतं यात. सो दिस मच कॅपेबिलिटी ऑफ जेमिनी प्रो विजन इज देअर. अजून काय द सॉसेज इन कुकिंग 1 टेबलस्पून ऑफ ऑइल. अच्छा ऑइल सगळं दिलं आहे यांनी. पहा किती क्लिअर सांगितलंय. दुसऱ्या इमेजमध्ये टर्की मेट बॉल्स आहे, ग्रीन बीन्स आहे, मेरिना सॉस आहे, काय काय लिहिलंय यार एकदम क्लास डिटेल्स. हे पहा. So on that basis, it is providing the calorie count as well. Okay. I hope you all got the point of today's application. If you enjoyed, if you liked this session, hope you got something new to learn today as well. Just I'm giving you the path how you can build a different various application in the Gemini using the Google Gemini as well as in the field of Gen AI. How was the today's session? बोला कसा होता तू आजचा session? Do you like the session? Great.
व्हॉट अबाउट अदर्स? आजसाठी एवढंच होतं इंटरेस्टिंग. हा, थोडं कॉमेडी झाली आज लई. अजून? ग्रेट. अजून? अगेन ब्लॅक स्क्रीन एरर. ओके, नो वरीज निशांत. यू सॉरी वेदांशु, यू नो व्हॉट टू डू बेटर दॅन मी. इफ यू आर गेटिंग ब्लॅक स्क्रीन एरर, यू नो व्हॉट टू डू बेटर दॅन मी. ओके. एक दिवस वेदांशूचं सेशन घेऊ आपण. वेदांशूलाच ब्लॅक स्क्रीन काय येते मला अजून डाऊट आहे मला पण आता. वैष्णवी निकम. यस, अमेझिंग, ग्रेट. अजून काही कोणाला काही डाऊट आहे का बोला. वी विल बी देअर 2 minutes मोर इन द मीट. अमेझिंग आणि युनिक प्रोजेक्ट. या, इट्स अ युनिक प्रोजेक्ट. गुड. तुम्ही ना थोडे दुसरे इमेजेस घ्या आणि त्याच्यावर ट्राय करा. आणि जसं तुम्ही लिंक्डइनला शेअर करता, काल मी निशांतची पोस्ट पाहिली, अजून कोणाची तरी पाहिली पोस्ट मी. रिअली म्हणजे तुम्हाला जे सांगितलं तसं तुम्ही लिहिताय तिकडे. तुम्ही हे नाही लिहायचं की यस आय हॅव सक्सेसफुली कम्प्लिटेड दिस प्रोजेक्ट. हे इम्पॉर्टंट नाही. तुम्ही काय शिकले ते इम्पॉर्टंट आहे त्यात. ठीक आहे. आय कवर्ड दिस पर्टिक्युलर पार्ट. आय केम टू नो व्हाय वी यूज दिस थिंग. दॅट इज द रिझन आय एम युझिंग दिस. असं लिहित जा. ठीक आहे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. कोणाला काही डाऊट एखादा सिम्पल असंच नॉर्मल कशा दुसरा दुसरा पण डाऊट चालेल आता. आज संडे आहे म्हणून थोडा 5-10 मिनिटं बोलूया. अनम्यूट करा, काही प्रॉब्लेम नाही. प्रोजेक्ट झालाय आपला. प्रोजेक्टचा डाऊट असेल ते पण विचारा. हेच होता आजचा प्रोजेक्ट आपला. कॅलरी काउंटर विथ जेमिनी, किंवा अजून काय नाव होतं आपलं दुसऱ्या ऍप्लिकेशन मध्ये? हेल्थ ॲप. जेमिनी हेल्थ ॲप. काय पण नाव देऊ शकता, तुमच्यावर आहे. ठीक आहे. एनीवन इज कोणाला काही डाऊट बोला, विचारा. आज संडे आहे तर 5-10 मिनिटं आपण तुमचे डाऊट घेऊया. एनी डाऊट वेलकम, विचारा. यस, बोला बोला. सर्वर कोणीच नाही मीट मध्ये, मीच आहे. बोला. We are basically giving an input to Google Gemini from our interface. Yeah, that's the thing we are doing. Okay. We are basically doing the same thing. Vedanshu, what we are doing, we are using their API key. आपण त्यांची API key यूज करतोय आणि मॉडेल LLM मॉडेल त्यांचाच वर्क होतोय. जेमिनीचाच मॉडेल LLM चा वर्क होतोय. LLM सांगितलं तुम्हाला काय आहे. कोणीतरी बोला LLM काय आहे, लार्ज लँग्वेज मॉडेल, तेच आपण यूज करतोय. कारण आपल्याकडे एवढं आपण ट्रेन तर करू शकत नाही. ते ऑलरेडी प्री ट्रेन आहे, आपण तेच यूज करतोय. पण आपल्या ऍप्लिकेशन बनवण्यासाठी. ठीक आहे. आपल्या प्रॉम्प्टवर काम करतं ते. कळलं. दिस इज द मेन रिझन. तुम्ही आता नवीन नवीन ऍप्लिकेशन पाहिजे जसं, त्याच्यामध्ये कसं वर्क होते सगळं. डिफरंट डिफरंट ऍप्लिकेशन सराउंडेड विथ, यू आर सराउंडेड विथ ऑल आर युझिंग दिस जेमिनी, तुमचं चॅट जीपीटी, अजून काय तुमचं लामा मॉडेल. देर आर डिफरंट क्लॉड. त्यांची एपीआय की यूज करता, त्यांचं ऍप्लिकेशन बनवता, अँड दे आर ऍक्टिंग ॲज दिस ऍप्लिकेशन बिलॉंग्स टू यू. बट इन बॅकग्राऊंड हे सगळे मॉडेल्स रन होत आहे. LLM मॉडेल. समजलं. अजून कोणाला काही डाऊट? If you don't have any doubt, you can just left the meet, and we will meet next Saturday with the new project. And one more thing to note, जे तुम्हाला शीट शेअर केली आहे, प्लीज अपलोड इट. ओके. ए अपलोड मीन्स तुमचे ती ड्राईव्ह लिंक प्रोव्हाइड करा मला. अजून काय आहे त्यात? तुमचं नाव. ओके. तर आता आता तर नाही, पण जसं जसं तुम्ही अपलोड करणार तर ती त्याची जी ऍक्सेस आहे, फोर ऑफ माय मीन्स डिफरंट, आय हॅव गुड कनेक्शन विथ डिफरंट एचआर्स अँड दिस ऑल, सो आय विल बी शेअरिंग दॅट लिंक टू देम. There can in future they want some intern as well as what we can say full time, they will connect to you with you directly. Okay. So this is a small help from my side to you. Hope you like that. Only for the students who are doing all the sessions on time and updating that shit, त्यांच्यासाठीचे. ठीक आहे. At free of cost. अजून काही विचारा. लिंक्डइनला पोस्ट अपलोड करताना थोडा पोस्टला अजून असं बनवा की तुम्ही काय शिकलात ते कळवून द्या. हा, गिटअप प्रोजेक्ट अपलोड गाईड. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सॅटर्डे संडे विल एक्सप्लेन यू. ओके. आणि जर का व्हिडिओ अपलोड करून तर मी असं पण करू शकतो की तुम्हाला एक रेकॉर्डेड व्हिडिओ अपलोड करून देऊ शकतो. नाही तर नेक्स्ट टाइम मी माझ्या लॅपटॉपनी जॉईन होईल, त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करणार. ठीक आहे. नेक्स्ट टाइम आय विल बी रिमेनिंग डुईंग दिस पार्ट फर्स्ट, कारण ते इम्पॉर्टंट आहे. अजून काही डाऊट कोणाला?
Yeah, Nishant is always celebrating. Good. You need to be happy always. Okay. किती जण नोटबुकवर नोट करताय? मला तर अजून डाऊट येतो माझ्यावर. तुम्ही जर नोटबुक नाही मेंटेन करत असाल ना, तर लय मोठा प्रॉब्लेम आहे. नोटबुकवर लिहित जा, कारण आपण विसरून जातो. नोटबुक मध्ये स्टोअर असतं ते. किती जण नोटबुकवर लिहिता हे सगळं? किती जण नोटबुकवर लिहिता, राईट करता की मी आज हे शिकलो आणि हे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन कव्हर झाले. हाऊ मेनी ऑफ यू डू दिस? प्लीज डू दिस. ओके, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज लास्ट टाइम रिव्हिजनला तुमच्याकडे नोटबुकच असणार आहे. हा, इट विल बी गुड नोटपॅड, बट कसं नोटबुकवर कसं आपण असतं ना आपल्यासोबत नोटबुक, म्हणून बाकी काही नाही. नोटपॅडची नोटपॅडवर आय आय रेफर नोटबुक, कारण मला ते कळत होतं की नोटबुक पाहिजे. दॅट्स द रिझन. जस्ट राईट इन स्मॉल स्मॉल सिम्पल सिम्पल वे की आज हा शिकलो, ही लायब्ररी इम्पोर्ट केली, याचं कारण हे होतं असं तसं. आय होप इट इज क्लिअर निशांत. येस संकेत, व्हॉट इज द डाऊट? So our seniors having different doubt. No worries. I saved in VS Code with comments. Yeah, good. That is also good. Means the other person also will able to get it. अजून कोणाला काही डाऊट? ऋषिकेश वेव्स लँग्वेज. ऋषिकेश वेव लँग्वेज इज पायथन. See, he is also doing coding. He is sitting nearby me, also doing our course. How lucky he is, sitting beside me and doing, and you are doing online. Network issue, network problem, है ना? We don't have dedicated friends like this. Ah. Dedicated friends means let me clear you that I'm at Pune. I'm not at my home. I'm living at the PG. Okay, I'm not now at my home. Those who know that whenever I was taking Python, Java, and C, that time I was at my home. Okay. Now I am not at my home. I'm at Pune. मी पुणेला आहे आता. ठीक आहे, माझ्यासोबत 3-4 रुपये सोबत बसलेले. अजून कोणाला काही डाऊट? विचारा विचारा. Yes, yes, like coding buddy. Yeah. See, they are how seriously they are noting. ते जॉब करताय तरी पण ते नोटबुक मध्ये लिहित आहे, तर तुम्ही पण लिहिलं पाहिजे ना. हे माझं बोलणं आहे. ठीक आहे. हाऊ इज लाईफ डुईंग जॉब? गुड. यू शुड एक्सपिरियन्स वन्स इन अ लाईफ. ठीक आहे. यू विल मीन्स तुम्हाला शिकायला भेटेल काय काय चालतं ऑफिस मध्ये, कॉर्पोरेट लाईफ हाऊ डेज, म्हणजे कसं काय असतं, काय होतं नेमकं. म्हणजे ते आपलं जसं वाटतं ना की असं असं असतं तसं तसं असतं, ते सगळं तुम्हाला कळलं की अच्छा असं प्रोजेक्ट होतं, असं हे असं करावं लागतं, इनिशियल स्टेप्स काय असतं. ठीक आहे. हाऊ डिड यू प्रिपेअर फॉर प्लेसमेंट अँड इंटर्नशिप? सी, वेन आय वॉज इन माय सेकंड इयर थर्ड इयर, तर मी आय वॉज म्हणजे मला माहितच नव्हतं करायचं काय. आय वॉज डुईंग समटाईम वेब डेव्हलपमेंट, समटाईम डेटा सायन्स. तर थर्ड इयर पासून आय वॉज फोकस इन डेटा सायन्स. Many of you know that I was doing the data science perfectly, and that's the reason I got the placement, because I was doing data science properly, and I got internship in the data science in my third year's second sem, and that internship continues go with the fourth year as well. Okay. प्रिपरेशन काही एवढं काही नसतं. जे तुम्ही शिकताय ते प्रॉपरली नोट करत राहा, तेच रिवाइज करत राहा. ठीक आहे वैष्णवी. रिव्हिजन इम्पॉर्टंट आहे नवीन गोष्ट शिकण्यापेक्षा. तुम्ही जे केलंय ना ते आलं पाहिजे. So data science get jobs in fresher. No, it's not a correct sentence. Data science not after learning data science you don't get the job directly. You need to have some experience in the internship. Then you are getting the job. Okay. At least you should do. If you are in second year, then 2 internship. If you have got a chance. If you are in third year, then go with one internship, proper internship. Apply for any good company, or ask someone for the referrals.
Any advice for cyber security? Any advice for cyber security? So cyber security, I can advise you that if you want to do properly cyber security, there are particular different websites. I think it's a national website. There are different sessions. I think. Am I right or wrong? I don't know, Nishan. Let me ask. संकेत सायबर सिक्युरिटीसाठी काय? हम्म, म्हणजे तू केलंय ना सायबर सिक्युरिटी मध्ये काही? मग काय केलं पाहिजे सायबर सिक्युरिटीसाठी? नेटवर्किंग अजून आणि म्हणजे कुठे पाहायचं? हा ट्राय लिसन निशन ट्राय हॅक मी ना काय असतं त्याच्यात कम्प्लीट द लॅब्स ऑन ट्राय हॅक मी ॲज वेल एज ॲट हॅक द बॉक्स त्याच्यावर काही लॅब्स असतात तर आमच्याकडे एक एक्सपर्ट आहे सायबर सिक्युरिटी मध्ये रूम मध्ये तर त्यांनी सांगितलं मला आता त्याला विचारलं आणि यू शुड बी गुड ॲट कशात लिनक्स मध्ये अजून नेटवर्किंग मध्ये कम्प्युटर नेटवर्क अजून हा बस याच्यामध्ये ठीक आहे you should be good at this particular thing. Yeah. Try to integrate cyber security with the Gen AI. असं काहीतरी नवीन करून दाखव. I will also enjoy to see that something new application combining both. Yeah. अजून कोणाला काही डाऊट विचारा विचारा. मोर 5 minutes then I will stop. Okay. अजून 5 मिनिटं बोलू आपण. संडेला टाइम भेटतो आपल्याला बोलायला. तरी पण 7:30ला जॉईन झालो आज. कॅमेरा चालू करतो मी पण कॅमेरा चालूच होत नाही वा. काय रिझन आहे आता हे? अच्छा द रिझन इज आय एम माझा रेकॉर्डर ऑन आहे त्याच्यावर त्यांनी परमिशन अलाउ केली की कॅमेरा ऑन आहे पण इथं पण परमिशन ऍट अ टाइम एकच कॅमेरा काय जाऊन द्या ठीक आहे नेक्स्ट टाइम आपण मीट मध्ये डायरेक्ट कॅमेरा ऑन करत जाईल मी म्हणजे इकडे अलाउ करणार आणि तिकडे क्लोज करणार तुम्ही हाऊ मेनी ऑफ यू गॉन थ्रू द युट्यूब व्हिडिओज एक काम करू शकता तुम्ही युट्यूब व्हिडिओजला जस्ट प्रोव्हाइड युअर फीडबॅक दिस विल बी ग्रेट हेल्प आय डिडंट नीड एनी प्रमोशन फ्रॉम युअर साइड जस्ट प्रोव्हाइड द फीडबॅक ऑन द युट्यूब व्हिडिओज जस्ट इट विल बी गुड इफ यू कॅन नॉट कंपल्सरी ओके प्रोव्हाइड द फीडबॅक अजून तुम्हाला काय वाटतं काय घेतलं पाहिजे तुमच्यासाठी काही नवीन ते बोला 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 हा प्रोजेक्ट व्हिडिओ तर भेटून जाईल मी देणार आहे अजून काही फीडबॅक फीडबॅक तुमच्याकडून काय अजून असं झालं पाहिजे तसं झालं पाहिजे कॉलेज अच्छा चला ना मी विचारतो मी तर कॉलेज झालंय माझं कॉलेज कसं चालू आहे ते बोला आता मला आता मला तर चान्स नाही भेटणार ना चला तुम्हीच बोला कॉलेज कसं चालू आहे तुमचं एन्जॉईंग कसं चाललंय कॉलेज गुड गोईंग अरे तुम्ही अनम्यूट करून बोला रे मी एकटाच बोलतोय बोला बोला कोणीच नाहीये आय एम ओनली देअर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है कॉलेज। अच्छा नहीं हुआ क्या वैष्णवी मराठी समझती है हाँ समझती है बट हाँ बोलने में थोड़ा अच्छा अच्छा नहीं फिर मैं इतना सिखा के कुछ फायदा नहीं होगा ना मगर मराठी में समझ नहीं मुझे समझती है। हाँ समझती वो इम्पोर्टेंट है नहीं तो मैं मराठी में सिखा रहा हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है हाँ हाँ गुड गुड वैष्णवी वैष्णवी फ्रॉम विच डिपार्टमेंट यू आर कंप्यूटर यस कंप्यूटर। ओके वेरी गुड कॉलेज कब से आई एम चालू हो आल्सो रहा है डूइंग दैट डेटा साइंस। अभी तो फिलहाल रिपोर्टिंग है। अच्छा अच्छा 22 अच्छा से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा तू म्हणजे मीन्स यू आर डुइंग डेटा सायन्स नाईक सर यस अच्छा यस अच्छा 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 देन यू शुड आस्क हु इज यश अलवाई टू लाइक सर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद हिम। देन व्हाट यू गॉट द रिस्पॉन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई नो मेरे को पता ही था लाइक सर वही बोलेगा बिकॉज यस I was that person who was doing a lot many things instead of doing the data science. Naik sir knows better me. तुमको बोलेंगे नाइक सर बोलेंगे सब बातें मेरे बारे में क्या क्या किया है कांड डेटा साइंस में और कोई नहीं कर रहा है डेटा साइंस इधर बस एक ही जन डेटा साइंस करना चाहिए यार इतना बारी अपॉर्चुनिटी मिला है तुमको कॉलेज में बिकॉज अच्छा साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स हाँ हाँ
मी ऑनर्स की यू कॅन डू ऑनर्स, तुम्ही ऑनर्स करू शकता, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही. पण डेटा सायन्स मध्ये चान्स भेटत असेल नाईक सरांच्या बॅच मध्ये तर तुम्ही करू शकता, कारण तुम्हाला तिकडे एक डिफरंट एक्सपोजर भेटणार. ठीक आहे. You should do if you are getting a chance to do data science with Naik sir. It's really good. I was that person who was going at on time. Just ask Vaishnavi if you got some time. Just ask that. I was that person who was going on time to the data science, as well as I was that person who was sitting on the first bench because of the Naik sir. Vaishnavi, year क्या है? In which year you are? I'm in third year. अच्छा, थर्ड इयर. अजून कोण आहे थर्ड इयर मध्ये? इथं थर्ड इयर मध्ये कोण कोण आहे? रेज युअर हँड. अच्छा, येस वाय. अच्छा, वेदांशू. मग बाकी तुम्हाला मग काही नाही. थर्ड इयर वाल्यांना आत्ता डेटा सायन्स आहे, मग तुम्ही थर्ड इयरला जाणार का? तुम्हाला डेटा सायन्स सेकंड इयरला नाही वाटतं, असं काहीतरी आहे. है धनश्री. अभी फिलहाल तो सेकेंड ईयर वाले भी न्यू एनरोल्ड है. है क्या? अच्छा अच्छा, इट्स गुड देन. हाँ. अभी से ही करना चाहिए, अभी से करोगे तो पॉइंट्स क्लियर होंगे. ठीक है. और वैष्णवी, नायक सर बोल रहे भी होंगे नोटबुक मेंटेन कर रखना, नोटबुक मेंटेन रखना, तो रखना मेंटेन. ठीक है. हाँ. हम्म. हाँ. वो इम्पोर्टेंट है. देखो निशांत, साक्षी, धनश्री, इफ यू आर गेटिंग चांस टू एनरोल डेटा साइंस, वो भी कर लो, क्योंकि जो फी बाहर 2-3 लाख रुपए है वहाँ पे कम में ही हो रहा होगा मेरे हिसाब से. तो वो एज ए एक्सपोजर थोड़ा नया सीखने में मिल रहा है तो सीख लो. ठीक है. वेयर इन आर कॉलेज, गो इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, आस्क हु इज नाइक सर, यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग. ठीक है. हम्म. और निशांत, और तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण आहे की तुम्हाला पायथन वायथन क्लिअर आहे तुमचं, एवढं काही नाही. जर का थोडं पुढे पण गेले असेल तर तुम्ही होऊन जाणार मग प्रॉपरली. वैष्णवी, अभी क्या चल रहा है डेटा साइंस में? वैष्णवी. अभी पोस्टग्रे सीक्वल का चल रहा था. अच्छा, पोस्ट अभी ग्रेस. कंप्लीट हो गया तो फिर अभी मैथ्स स्टार्ट करने अच्छा, वाले कल से. स्टैटिस्टिक्स ना. हाँ. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. सही है सही है. गुड. नाइक सर को भी वीडियो शेयर करना पड़ेगा फिर तो. नाइक सर को यूट्यूब चैनल की लिंक डाल देंगे. चलो, अभी सबको खाना वाना खाने का टाइम हो जाएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे. और हाँ, फ्राइडे तक सब कंप्लीट करना. ठीक है. सब जितना भी पेंडिंग है ना, आज के 2 प्रोजेक्ट लिंक्डइन पे इधर उधर मस्त अच्छे से पोस्ट कर देना. और थोड़ा इफ यू गेट अ टाइम, यूट्यूब पे थोड़ा फीडबैक दे देना इफ यू गेट अ टाइम. ओके. थैंक यू दादा. बाय बाय. बाय बाय वेदांशु. विल मीट नेक्स्ट सैटरडे. इट वॉज अ ग्रेट. यस, इट विल बी ऑलवेज ग्रेट. ठीक है. नो नीड टू वरी. सबकी जॉब लगेगी इफ यू वांट टू डू टू जॉब. ये तो सबको स्किल तो सीखने मिल रहा है. बाय बाय. चलो बाय बाय. आई एम ऑल्सो लिविंग द मिट.